ناظرین کرام، ائمہ اہل بیت ہر اہل ایمان کے امام ہیں۔ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء اور جانشین ہوں گے جو سب قریش سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر ہر عہد کے علماء اہل سنت ان ائمہ اہل بیت کے مدح، معتقد اور محب نظر آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ انہی ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہتے نظر آتے ہیں کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت ہم پر واجب ہے، جس کو خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ یہی آپ کی قدر و عظمت کے لیے کافی ہے کہ جو آپ پر درود و سلام نماز کی قبولیت کی شرط قرار دی گئی ہے۔ علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس عالم خلقت میں آل رسول کے ہم وزن موریز وجود میں نہیں آئی، وہ سروری اور سیادت کے لائق اور مستحق ہیں۔ علماء اہل سنت کی کتاب روح المعانی میں لکھا ہے کہ قطبیت کبریٰ یعنی ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت کے پاس ہوگا، اور اصل میں وہی قطب الاقطاب ہوں گے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی قطب ہوا تو وہ ان کا نائب ہوگا، اور یہ قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہی 12 امام ہے کہ یہ 12 امام کون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور انہیں کس نے شہید کیا اور ان کی مزاریں کہاں پر واقع ہیں۔ ان 12 ائمہ اہل بیت کا نام اور ان کے احوال شہادت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ 12 اماموں میں سب سے پہلے امام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابن ملجم نامی بدبخت خارجی نے کوفہ میں ایک زہر آلود تلوار کی وار سے شہید کر دیا تھا۔ مولا علی کی مزار مبارک کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ آپ کا مزار عراق کے شہر نجف اشرف میں قائم مسجد امام علی میں آپ کا مزار واقع ہے۔ نمبر 2، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے فاطمہ زہرا علیہ السلام کے صاحبزادے اور مولا علی کے لخت جگر ہیں۔ مولا علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ ہی کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا۔ آپ 7 ماہ تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے معاہدے کے تحت خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی جائے مدفن جنت البقیع شہر مدینہ میں موجود ہے۔ نمبر 3، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صاحبزادوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزید کی خلافت کے اہلیت کے خلاف کھڑے ہونے پر آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو کربلا کی میدان میں یزیدی فوجوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک عراق کے ایک مقام کربلا میں موجود ہے۔ نمبر 4، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کا نام علی بن حسین ہے جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ کربلا کی میدان میں زندہ رہ جانے والے آپ واحد مرد تھے۔ چونکہ اس وقت آپ سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ کو اسیران کربلا کے ساتھ ہاتھ پیر باندھ کر دمشق لے جایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں مقیم رہ کر اپنی پوری زندگی گزار دی۔ روایات کے مطابق اس وقت کے خلیفہ ولی بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور اسی زہر کے سبب آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ سیاہ حضرات کی روایت کے مطابق خلیفہ حسام ابن عبد الملک کے کہنے پر آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک بھی
मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में मौजूद है। नंबर 6 इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप छठे इमाम हैं। हजरत इमाम सादिक तक अहले सिया के तमाम फिरके मुत्तहिद नजर आते हैं। आपके बाद सिया हजरात कई फिरकों में बढ़ गए। जहाँ कुछ लोगों ने आपके बड़े साहबजादे मूसा काजिम को अपना इमाम माना, वहीं बहुत से लोग आपके बड़े बेटे इस्माइल के हामी नजर आए और एक गिरोह ने मोहम्मद फतेह को अपना इमाम माना। इमाम जाफर सादिक अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और फकीह थे कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक आप ही के शागिर्द हैं। आप मशहूर कीमियादां जाबिर बिन हय्यान के भी उस्ताद थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आपको अब्बासी खलीफा मंसूर के कहने पर जहर देकर कत्ल किया गया था। आपका भी जाए मदफन मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में मौजूद है। नंबर 7 इमाम मूसा काजिम। आपके वालिद बुजुर्गवार सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपको उनकी जगह मिली। आप ही के दौर में सिया हजरात के यहाँ कई फिरके वजूद में आए, जिनमें से आगा खानी और बोहरे आज भी काफी मशहूर हैं। अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने आपको कैद कर दिया और कैदी में आपका इंतकाल हुआ। आपका मजार इराक के एक कस्बे काज़मीन में मौजूद है। नंबर 8 इमाम अली रजा। आप अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और फकीह थे। आपने अपने वक्त में काफिरों और खारिजियों से कई मुनाजरे किए। आपके दौर के अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने लोगों में मकबूलियत पाने के लिए आपको अपना वली अहद बनाया, लेकिन जब उसने खुद से ज्यादा इमाम अली रजा की मकबूलियत को देखा तो आपसे हसद करने लगा और आपको जहर देकर शहीद करा दिया। आपका मजार ईरान के शहर मशहद में वाक़ है। नंबर 9 इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। आप 9वें इमाम हैं। आपकी शादी मामून रशीद की बेटी उम्मुल फज़ल से हुई थी। आप अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने अहल-ओ-याल को लेकर शहर मदीना में आकर बस गए। आप भी अपने आबा व अजदाद की तरह काफी तकवा सियार और दुर्वेद सिफत इंसान थे। कुछ रवायात के मुताबिक मोतसिम ने आपकी बीवी उम्मुल फज़ल से जहर दिलवा कर आपको शहीद कर दिया। नंबर 10 इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। आप मोहम्मद तकी के साहबजादे और 10वें इमाम हैं। आप 34 बरस तक इमामत के मनसब पर फायज रहे। आपने बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया। मुतवक्किल ने आपको कई साल तक एक तंग व तारीक कोठरी में कैद में रखा। जब फतेह बिन खाकान मुतवक्किल का वजीर बना तो उसके कहने से इमाम नकी अलैहिस्सलाम की कैद को नजर बंद में तब्दील कर दिया और इसी नजर बंदी के दौरान इराक के शहर सामरे में आपने रहलत फरमाई। आपके साहबजादे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने आपकी तजदीद व तकफीन और नमाज जनाजा के फराइज अंजाम दिए और उसी मुकाम में जिसमें आपको नजरबंद किया गया था उसी में आपको दफन किया गया, जो आज मस्जिद अस्करी के नाम से मशहूर है। नंबर 11 इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आप कुरान के बहुत अच्छे मुफस्सिर थे। आपने 13 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारा और 10 साल सामरा में गुजारा और 6 साल तक इमामत फरमाई। आपकी मकबूलियत की वजह से अब्बासी खलीफा ने आप पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। सिया हजरात के रवायत के मुताबिक खलीफा मोतमिद की जानिब से जहर देकर शहीद किया गया। आपका मजार भी आपके वालिद के साथ मस्जिद अस्करी में मौजूद है। नंबर 12 इमाम मोहम्मद बिन हसन। सिया हजरात के नजदीक 12वें इमाम मोहम्मद बिन हसन हैं, जिन्हें अहले तसी हजरात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। यहाँ अहले सुन्नत और सिया हजरात के नजदीक इख्तलाफ है। अहले तसी कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन हसन ही इमाम मेहदी हैं और वो पैदा हो चुके हैं और इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं और अभी वो गैबत कुबरा में हैं, यानी उनकी उम्र हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है। और अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए। पैदा होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर आप बाकायदा कुफार मुशरिकीन के साथ जंग करेंगे और इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और आपकी पैदाइश क़यामत के करीब होगी और क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। आप हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के औलाद में से होंगे। नाज़रीन किराम, ये थे वो 12 इमाम जिन्हें सिर्फ सिया हजरात ही नहीं बल्कि हर अहले ईमान अपना इमाम मानता है और इनका नाम अक़ीदत व एहतराम से लेता है।